हेलो एवरीवन स्वागत करुच्चे आमर आउ एक वीडियो को। तो गत काली आम लिपिर केतोटी प्रश्नोत्तर आलोचना करदेला। तो आज आउ केतोटी प्रश्न आलोचना करवा जहाँकि +3 थर्ड सेमेस्टर कोर 5 यूनिट 2 रही। जो मैंने प्रथम थर चैनल को आसुचंती चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु, जहाद्वारा आपण सर्वप्रथमे परवर्ती वीडियो पाइपारे। तो चलतु आरंभ करवा। सप्तम शताब्दी एकादश शताब्दी पर्यंत उत्तर भारतर अनेक अभिलेख व्यवहृत वर्णमाला क्यों क्यों प्रधान लक्षण गुड़िक देखा जाए। तो देख, सप्तम शताब्दी एकादश शताब्दी पर्यंत उत्तर भारतर अनेक अभिलेख व्यवहृत वर्णमाला किलक शीर्षक, कंटक शीर्षक, सूक्ष्मकोणी, सिद्धमातृका एवं कुटिल आदि लक्षण गुड़िक देखा जाए। तो परवर्ती प्रश्न, सप्तम शताब्दी क्यों लिपि साधारणतः किलक शीर्षक लक्षण दृष्टिगोचर होता ना। सप्तम शताब्दी सूक्ष्मकोणी लिपि साधारणतः किलक शीर्षक लक्षण दृष्टिगोचर हुए। सप्तम शताब्दी सूक्ष्मकोणी लिपि किलक शीर्षक लक्षण दृष्टिगोचर हुए। तो परवर्ती प्रश्न, सूक्ष्मकोणी लिपि क्यों राजा मानक प्रदत्त ताम्रशासन मिलता ना। सूक्ष्मकोणी लिपि ओडिशार शैलभाव वंशीय राजा मानक प्रदत्त ताम्रशासन मिलता। तो बुझी होची ना पिला माने, ए प्रश्न माने तुम इंटरनल परीक्षा रे निश्चय आसीबो। तो देख, परवर्ती प्रश्न, सूक्ष्मकोणी वर्णमाला ओडिशार क्यों क्यों लेखरे देखा मिलता। सुभाकरंक नेउलपुर फलक, दंडी महादेवी दुईटी दानपत्र, विद्याधर भंजक सनंद नेटभंजक ताम्रशासन, सोमवंशी राजा अभिलेख, द्वितीय महाबाहुगुप्त सम्बलपुर कुतपल्ली फलक सूक्ष्मकोणी वर्णमाला देखा मिलता। तो परवर्ती प्रश्न, क्यों शताब्दी मध्य उत्तर भारतर पूर्व भाग में सूक्ष्मकोणी वर्णमाला गुड़िक प्रचलित थिला। सप्तम शताब्दी मध्यभागर दशम शताब्दी मध्य उत्तर भारतर पूर्व भाग में सूक्ष्मकोणी वर्णमाला गुड़िक प्रचलित थिला। क्यों शताब्दी मध्य उत्तर भारतर पूर्व भाग में सूक्ष्मकोणी वर्णमाला गुड़िक प्रचलित थिला। सप्तम शताब्दी मध्यभागर दशम शताब्दी मध्य सप्तम शताब्दी मध्यभागर दशम शताब्दी मध्य उत्तर भारतर पूर्व भाग में सूक्ष्मकोणी वर्णमाला गुड़िक प्रचलित थिला। तो नेक्स्ट, गौड़ी लिपि क्या कहुए ना। सूक्ष्मकोणी वर्णमाला दशम शताब्दी अंतिम पादरे केतेक विशिष्ट लक्षण धारण करथिला, जो आधुनिक बंगीय लिपिर आभिमुख्य प्रकाशित हुए। एनिमंते विह्वलर यह पन्नबंगीय बोली दर्शाई। तो देख, सूक्ष्मकोणी वर्णमाला दशम शताब्दी अंतिम पादरी सूक्ष्मकोणी वर्णमाला दशम शताब्दी अंतिम पादरी केतेक विशिष्ट लक्षण धारण करथिला, जो कि आधुनिक बंगीय लिपिर आभिमुख्य प्रकाशित हुए। डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार आल्बर्नी को अनुसरण करी यह गौड़ी लिपि बोली कही। किए कही? डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार आल्बर्नी को अनुसरण करी यह गौड़ी लिपि बोली कही। तो नेक्स्ट, गौड़ी लिपि क्यों क्यों अंचलर अभिलेख देखा जाए। यह गौड़ी लिपि ओडिशा, बंग, उत्तर बिहार एवं आसाम प्राचीन अभिलेख देखा जाए। यह गौड़ी लिपि ओडिशा, बंग, उत्तर बिहार एवं आसाम प्राचीन अभिलेख देखा जाए। तो परवर्ती प्रश्न, गवेषक मानक मतरे क्यों लिपि होची लिपिर प्राथमिक रूप। गवेषक मानक मतरे चित्रलिपि होची लिपिर प्राथमिक रूप। गवेषक मानक मतरे चित्रलिपि होची लिपिर प्राथमिक रूप। तो परवर्ती प्रश्न,
ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ? ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ। କେଉଁ ଲିପି? ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପି। କିନ୍ତୁ ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି। କିନ୍ତୁ ପଠିତବ୍ୟ ଲିପିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି। ତ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ 2ଟି ଲିପି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ନା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି 2ଟି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ନା କ'ଣ କ'ଣ? ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ଓ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି 2ଟି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ତ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ନା କ'ଣ? ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲିପିକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। 1400 ଶତକରୁ 1600 ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 1400 ଶତକରୁ 1600 ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲିପିକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କୁହାଯାଏ। ନାଗରୀ ଲିପିର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହାର ଶିରୋଦେଶରେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ମଣ୍ଡଳୀ, ପୁଢ଼ା, ପୁଚ୍ଛ ଓ କୋଣହୀନ କୁଟିଳ ବକ୍ରରେଖା ରହିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଗୋଲାକୃତି। ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର। ତ ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଲିପିର ଉପର ଭାଗର ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଗୋଲାକାର ରୂପ ନେଇଛି? ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଉପରି ଭାଗରେ ବକ୍ରରେଖା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଗୋଲାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ନା କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଗୋଲାକାର ରୂପ ନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କେତୋଟି ପଦ୍ଧତି ରହିଛି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତାହା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଠଶାଳୀୟ ପଦ୍ଧତି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପାଠଶାଳୀୟ ପଦ୍ଧତି ଓ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କରଣୀ ପଦ୍ଧତି। ତ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋହରିରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଚେରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ଓ ତାଲପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିକୁ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋହରିରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଚେରୀରେ କାଗଜପତ୍ରରେ ଓ ତାଲପତ୍ର ପୋଥିରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତିକୁ କରଣୀ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପାଠଶାଳୀୟ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ତ ଦେଖ, ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା 5 ପ୍ରକାର ଲିପି ହେଉଛି ହିରୋଗ୍ରାଫି ଲିପି, କ୍ୟୁନିଫର୍ମ ଲିପି, ଇଜିପ୍ସିୟ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଓ ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି। ତ ନେକ୍ସଟ, ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ଜି ବିହୁଲର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଖରୋଷ୍ଠୀ ଲିପି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଫେସର ଜି ବିହୁଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମେସିଟିକ୍ ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଶାଖା। ଏହି ଲିପିରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିଲା? ନା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ତୋରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ 12ଟି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଲିପିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକ ଆଦର୍ଶ ଲିପିର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ? ଲିପିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ଆରୋପିତ ପ୍ରତୀକ ସମୂହ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ଲିପିର 3ଟି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି
ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆକୃତିଗତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଓ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସରଳତା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ ପେପର୍ 5ର ଲିପି ବିଷୟରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଲୁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଓ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।